Hello my dear students. See, in the previous class we have understood that we can calculate market supply by using the formula market supply is equal to S1, SS1, SS2, SS3 like that. Means we can obtain the market supply value by taking the summation of supply value of individual firms. That is number of products supplied by individual firm. If you calculate that of all the firms, then we can obtain what? Market supply value. Okay. Then after that we have understood about price elasticity of supply. Price elasticity of supply. Then what do you mean by this? See, it measures the responsiveness of the quantity supplied. Means the price elasticity of supply of a good measures the responsiveness of quantity supplied to a changes in the price. Okay. Then how can we denote this price elasticity of supply? Price elasticity of supply, it can be denoted as ES. Price elasticity of supply can be denoted as what? ES. Okay. Then how can we calculate this price elasticity of supply? How do you define this? Price elasticity of a supply is the ratio of percentage change in quantity supplied to the percentage change in price. Okay. So what can you write here? Here you can write it as percentage change in quantity supplied to the percentage change in price. Percentage change in price. Okay. So change in quantity means I can write here delta Q by Q into percentage is there, so into 100, all divided by change in price, so delta P by P, percentage is there, so into 100. So after simplifying we can get the formula for price elasticity of supply as what? ES is equal to, therefore ES is equal to delta Q divided by Q into P divided by delta P. Okay. So this is a formula for price elasticity of supply. Price elasticity of supply is equal to what? Delta Q divided by Q into P divided by delta P. Okay. Where delta Q represents the change in the quantity of goods supplied, that is change in the quantity of goods supplied. Okay. Delta P means it is a change in price. Then we have solved one of the problem related to this price elasticity of supply. Okay. There we have calculated firstly the percentage change in the quantity supplied alva. Percentage change in quantity supplied na calculate madadvi. Adenne yav reeti martira neevu andre delta Q divided by Q1 alva. So percentage change in quantity supplied can be calculated. Yav reeti can be calculated by using this formula, that is delta Q divided by Q1 into 100 alva. So delta Q andre en tagotira alli? Q2 minus Q1 divided by Q1 into 100 andre new quantity ಎಷ್ಟಿದೆ, old quantity ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. Change in quantity means we have to take the difference between the new quantity and old quantity of goods supplied. Okay. Divided by old quantity of goods supplied, that is Q1 into 100. Next ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? Then we have calculated percentage change in price ಅಲ್ವಾ. So percentage change in price na ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
delta P divided by P1 into 100. So delta P ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? delta P ಅಂದ್ರೆ it is the difference between P2 and P1. So P2 minus P1 divided by P1 into 100 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬಂತು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ES is equal to percentage change in quantity supplied ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಕಸ್ಮಾತು ES is equal to ES is greater than 1 ಬಂದರೆ so we say that it is positively sloped. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ES was greater 2 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ES was greater than 1 ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಲ್ take some of the problems related to the price elasticity of supply. Okay, some more problems related to the price elasticity of supply. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Okay, problem number 1. I'll read the question. The question is like this: a firm earns a revenue of ₹50 when the market price of a good is ₹10. The market price increases to ₹15 and the firm now earns a revenue of ₹150. What is the price elasticity of the firm supply curve? Okay, so price elasticity of firm supply curve na kelta idare. Price elasticity na navu illi calculate ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so you can take down the question. A firm earns a revenue of ₹50 when the market price of good when the market price of good is ₹10 the market price increases to ₹15 and the firm now earns a revenue of ₹150. What is the price elasticity of the
firms supply curve. Firms supply curve. So this is a given question. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ₹50 when the market price of a good is ₹10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹10 ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ₹50 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, ₹15 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ₹150. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ₹150. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ P2, Q1, Q2 ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ₹50 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಈಸ್ ₹10. ಸೊ ಅದು ನಾವು T1 ಅನ್ಬೋದಾ, TR1 ಅನ್ಬೋದಾ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ TR1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ₹50. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗೂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ₹10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, P1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ₹10. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ₹10 ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ, ಕ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದರೆ, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಏನು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ P ಆ್ಯಂಡ್ Q ಅಲ್ವಾ. ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಎಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ Q ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ TR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು Q ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ TR ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕ್ಯೂನ, ಹೌದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಇದಿರಲಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. TR1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ TR1 ಓಕೆ ಇದೀಗೆ ಇರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿತು, ಡಾಟಾ TR1 ಮತ್ತು P1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ₹15 ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯಿತು, ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ. P2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಂತೆ, ₹15 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ₹150. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು TR2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ TR2 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ₹150 ಹೌದು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು
what I have to find out what is the price elasticity of firm supply curve. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರಾ, to find what you have to find out here, ES value. ES is equal to question mark ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಸ್ ES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, as I said, we know total revenue value and price of the products, market price of a product or a good. So then we have to calculate Q. Very easy. Generally we know that TR is equal to P into Q ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ TR1 ಇದೆ, P1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ TR1 is equal to P1 into Q1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, Q1. ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ TR1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P1 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ P1. TR1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ TR1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. TR1 ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, TR1 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, TR1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹50 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹10 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 10 ones are 10 5s are. So therefore we got the Q1 value as Q1 is equal to what, 5 units. 5 units. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಗೂಡ್ಸು, ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, Q1 is equal to 5 units ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5 units ಬಂತು. ಓಕೆ, you can write down this. Then in the similar way go on calculating the Q2 value. Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು TR2 ಮತ್ತು P2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ, solution. We know the general formula for calculating total revenue. Total revenue is equal to P into Q. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು TR2 ಮತ್ತು P2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, TR2 is equal to P2 into Q2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓವರಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು Q2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, TR2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆನೋ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, TR2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ TR2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, TR2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ 150 ಇದೆ. P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹15 ಇದೆ. ಸೊ 15 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ
Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 15 ones are 15 tens are. Okay, so how much we got? Therefore we can say that Q2 is equal to how much? 10 units alva. So Q2 value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 10 units. So Q1 value ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 units ಇದೆ. Q2 value 10 units ಇದೆ. So ಈಗ ನಾವು very easily we can calculate the value of price elasticity of supply. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. Okay, next we shall calculate the price elasticity of supply. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. P1 ಎಷ್ಟು? P2 P1 is rupees 10, P2 is rupees 15. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Therefore price elasticity of supply, that is ES is equal to ಏನು? ES is equal to ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರಾ? delta Q divided by Q into delta Q divided by Q1 into P1 divided by delta P formula. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So ES can be calculated, that is price elasticity of supply can be calculated by using this formula, that is delta Q divided by Q1 into P1 divided by delta P. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ Q2 ಮೈನಸ್ Q1 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ Q2 ಮೈನಸ್ Q1 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? Q2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 units ಮೈನಸ್ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1? 5 units. ಸೊ 10 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ 5 units. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಮೈನಸ್ P1. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ಇದೆ. P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ, rupees 10. So 15 minus 10 is equal to what? Rupees 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 5 ಇಂಟು P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? rupees 10. So 10 divided by delta P ಎಷ್ಟಿತ್ತು? delta P is rupees 5. Okay, so ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 5 unza 5 unza 5 unza 5 2za. So what is the price elasticity of supply value? It is equal to ES is equal to what? 2. ES value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? is equal to 2. It is positively sloped ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, see in this problem they have given the price of a product, that is a market price of a product, that is rupees 10. when the market price of a product is rupees 10, total revenue ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 50. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ TR1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 50 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. P1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 10 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ
ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ₹15 ಅಂದರೆ P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ₹15 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನದು ₹150. ಸೊ TR2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಂತೆ ₹150 ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ESನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ P ಬೇಕು, P1, P2, Q1, Q2. ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು Q1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು Q2. Q1 ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ TR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು Q. TR ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ by taking the product of, by multiplying the market price with the quantity of output. So TR is equal to P into Q ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ TR1 P1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಂದರೆ TR1 is equal to P1 into Q1. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, TR1 ಮತ್ತು P1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, TR2 ಮತ್ತು P2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, TR is equal to P into Q ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ TR2 is equal to P2 into Q2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ Q2 is a unknown factor. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, known factor and unknown factor we have separated. So here you can observe I have substituted the value of TR2, total revenue value. Okay, second time total revenue ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 150 ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹15 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Q2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? Q2 is equal to 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ Q1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, Q2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, P1 P2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ES is equal to 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಇಂಟು P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ P ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೆಲ್ಟಾ Q ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ Q2 ಮೈನಸ್ Q1 ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ P ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ P2 ಮೈನಸ್ P1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಮೈನಸ್ 10 ವಿ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್, ₹5. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ES is equal to 2 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ 2 is a positive value and it is greater than 1. Okay, so this is how we can solve the problem when they have given the total revenue and the price of a product. Okay, first we will calculate quantity, then we will be calculating the price elasticity of supply. Okay, next we shall move on to the other type of problem related to the price elasticity itself. Okay, so ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟಾ ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the second problem is like this. The market price of a good changes from
rupees 5 to rupees 20. As a result, the quantity supplied by a firm increases by 15 units. The price elasticity of firm supply curve is 0.5. Find the initial and final output levels of the firm anta kottidare. So first let me write the problem here. The market price of a good changes from rupees 5 to rupees 20. Rupees 5 to rupees 20. As a result, the quantity supplied by a firm increases by 15 units. The price elasticity of the firm supply curve is 0.5, or we can say it as 0.5. Find the initial and final output levels of the firm. Okay, so this is a question. Let us write the given data. So given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The market price of a good changes from rupees 5 to rupees 20. ಅಂದರೆ ₹5 ಅನ್ನೋದೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ₹20 ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, isn't it? So what is given here? Given is P1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5 ರೂಪಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 20 ರೂಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ₹5 to ₹20. ಸೊ P1 ಅನ್ನೋದೇನು ₹5. ಓಕೆ, ₹20 ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್, ₹5 ಅನ್ನೋದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ P2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ₹20. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
Q1 Q2 ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ 0.5. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಸಿಂಬಲು ES ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ES ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಂತೆ, 0.5, 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ Q1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ Q2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. P1 ಆ್ಯಂಡ್ P2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Q1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, Q2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ 20, old price is 5, so take a difference between these two. Delta P is equal to P2 minus P1 alva. So P2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, 20 minus P1 value ಎಷ್ಟಿದೆ, 5. So 20 minus 5 we will be getting 15. So rupees 15. Delta P is equal to what, rupees 15. Next ನಮಗೀಗ ES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ES ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಇಂಟು P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ P ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, Q1 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ES ಗೊತ್ತು, P1 ಗೊತ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ P ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ES ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ 0.5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, Q1 ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Q1 ಅಂತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟು P1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹5. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ₹15. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 15 ones. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಏನು ಉಳಿತು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, 0.5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ನಮಗೆ Q1 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟು 0.5 ಇಂಟು Q1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ Q1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5. ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಈಗ. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Q1 is equal to 10 units. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10 units. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10 units ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, we know that delta Q means what, it is a change in the quantity of goods
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಮೈನಸ್ Q1. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, Q1 ಗೊತ್ತು, ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು Q2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದಿದು RHS ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ change in quantity and initial quantity of output. If you add, we can get what? Final output alva. So change in quantity andre delta q value ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, delta q value ಎಷ್ಟಿದೆ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, 15 ಪ್ಲಸ್ q1 ಎಷ್ಟಿದೆ, q1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10 is equal to q2. ಓಕೆ, so therefore Q2 value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, Q2 is equal to 25. 15 plus 10 ಅಂದರೆ 25 units. Okay, so this is how we can solve the problem. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ the initial output level of the firm, that is Q1 is equal to 10 units and the final output level of the firm is equal to 25 units ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Q1 ಮತ್ತು Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು 25 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 15 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ Q1 ಮತ್ತು Q2ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ P2 ಮೈನಸ್ P1 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ₹15 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ES is equal to delta Q divided by Q1 into P1 divided by delta P ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ಇದೆ. ಸೊ 15 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Q1 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಡು, ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. ES ಗೊತ್ತಿತ್ತು 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ 15, P1 ಗೊತ್ತಿದೆ ₹5 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ 15 ಇದೆ. ಸೊ 15 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ Q1 is equal to 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ Q1 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ Q2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಮೈನಸ್ Q1 ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ RHS ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ 15, Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. If you add these two, you will be getting 25 units. So
So thus we obtain the value of final output level also, that is Q2 is equal to 25 units. So initial output level ಎಷ್ಟು ಬಂತು 10 units ಬಂತು, final output level 25 units ಬಂತು. Okay, so this is how we can solve the problem. Next let us calculate one more problem on this. The question, third problem, at the market price, of rupees 10, a firm supplies four units of output. 4 units of output. The market price increases to rupees 30 to rupees 30. The price elasticity, other component I have given, the price elasticity of firm supply is 1.25.